नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल ले स्वागत। चलतु कहानी शुणिबा कलंकित बाहाघर द्वितीय भाग। कहानीटी को बुझिबा निमंते पूर्व भाग को निश्चय पढ़ंतु। अमित मानसी देवी को खुआइबा पई चेष्टा करिसेंती, हेले मानसी देवी किछि खाइबा पई मना करि दैछंती। अमित कहिले माँ तमे एमिति छोट पिलांक भली कोन पई हेउछ, अल्प खाइनियो तापरे आमे कथा हेबा। जानिछ डाक्टर आसी कोन कहिसेंती कहिसेंती जे तुमको संपूर्ण रूपे आराम करिया को पड़िबो, आउ किछि कथा को नै अजथा चिंता करिबो नहीं। मानसी देवी कहले हाँ डाक्टर जहा कहउचंती कहंतु, मो भाग्य रे खाली चिंता करिबा ही लेखा हैछि। जहा हेबार कथा हेबो, मु किंतु खाइबी नहीं, मते भोक नहीं हेबे। अमित अनेक किछि कही बुझेइबा पई चेष्टा कले, हेले मानसी देवी शुणिबा पई नाराज, आउ खाइबा कथा तो दूरर कथा। अमित कहले अच्छा माँ तमे सतरे खाइबो नहीं तो? मानसी देवी कहले नाई खाइबी नहीं माने खाइबी नहीं। अमित कहले अच्छा माँ जदि मु कुहे मु बाहा हेबाकू राजी ताहले कौन भी तमे खाइबो नहीं? मानसी देवी हठात ना करिदेले, हेले पुणी थरे कहले कौन कहलु तू, आउ थरे कह तो। अमित कहले माँ मु कहली जे मु बाहा हेबाकू राजी। मानसी देवी कहले तू सत कहूचु? मु जानिथिली परा मो पुओ केबे भी मो कथारू बाहरी जीव नहीं। एबे कह आमे कोउ दिन झियो देखिया पई जिबा? अमित कहले माँ एबे तम देह भल नहीं परा, एबे झियो देखिया कथा कोठू उठिला? आग तमे ए सबु खाइनियो, 2-3 दिन जाऊ तम देह भल हो जाऊ तापरे जाइए बाहाघर कथा। मानसी देवी कहले थाउ मु तते भल भाबरे जानिछि, एबे मते हुआइबा पाई तू ए मिछ कथा कहिदेलु ना। अमित कहला माँ मु सत कहूची बाहाघर पाई मु राजी अछि। मानसी देवी को एमिति अनुभव हैला जेमिति तांको मुंडरू गोटे बहुत बड़ चिंता दूरेई गला। एथर से अमित हाथरू फलतक खाई फल रस मध्य पी देले। मालती आसी कहले माँ बाबू एजाए खाई नाहंती, आउ सरस्वती माँ भी खाई नाहंती। मानसी देवी अमित आउ सरस्वती 2 जन को खाइबा पाई जिबाकू कही निजे आराम कले। बेस खुशी थांती से मानसी देवी को भल अवस्था देखी भाई भौणी दुहे खुशी थांती। डाइनिंग रे बसी दुहे खाई सारिया परे अमित को सरस्वती कहले भाई तू माँ आगरे सत कहलु ना मिछ? अमित कहला काई तोर सेथिरे कौन अछि? सेते बेले तो पार्टी रे बाटुली बाजू नथुला, मन को जहा आसुतुला कही देई गलु, एबे काई मो पछरे पड़िछु? सरस्वती कहले सेते बेले मार अवस्था देखी मु पूरा पूरी डरी जाइथिली, सेइथि पई तते एणु तेणु कही देली ना। देख भाई तो बाहाघर ठीक हेबार मासक आगरु मोर शॉपिंग आरंभ हे जिवो। मु केते कण लिस्ट करी रखिछि, सबु किनिबी आउ बहुत मजा भी करिबी। अमित कहले ताहले सुनु जाउछि मु माँ को कहबी, मोर तो बाहाघर हेबो निश्चित, ता सांगरे तोर भी बाहाघरटा करदबा। अमित सरस्वती को चिड़ेइबारु सरस्वती रागी जाई सेठू उठी चलीगला मानसी देवी रूम को। अमित हसी दे कहले हुंडीटा खाली नाक अगरे राग यार, जो पुओ भाग्य रे ए पड़िबो ताकू नाकरे पानी पियाई देबो। भाई भौणीकर एमिति रागरुषा अभिमान देखी मालती मन मने कहूताए हे माँ मंगला ए पिला दीटांक खुशी रे केबे कहार नजर न लागू। केते सुंदर परिवार, एते टंका एते धन संपत्ति थाई भी काहा मनरे टिके हेले भी गर्व नहीं। माँ जेमिति बहुटीए खोजुछंती सेमिति बहुटीए जदि मिलिगला ताहले आउ दुख किछि रहिबो नहीं। एमिति भितरे मालती निज घर को फेरी आसीछि। सरस्वती सबुदिन भली राति खाइबा तैयारी करिछि। अमित निज रूम रे बसी आजिर मीटिंग रे होइथिबा आलोचना विषय मैनेजर ठारू शुणुछंती। मानसी देवी सेमिति बेड उपरे आराम करुछंती, टीवी लागिछि। राति प्राय 10टा। सरस्वती अमित को खाइबा पई डाकी मानसी देवी को पई खाइबा नै तांको रूम को आसीछि, किंतु मानसी देवी सेमानक सहित मिसी खाइबा पई कहिछंती। तेणु सरस्वती आउ अमित दुहे मिसी रोसई घरु खाइबा नै आसीछंती मानसी देवी को रूम को। टेबुल उपरे प्लेट रखी सबु खाइबा बाढ़ी देइछंती। आउ माँ पुओ झियो तिनिहे मिसी खाइबा परे अमित निज रूम को चली जाइछंती सोइबा पई। सरस्वती किंतु मानसी देवी को पाखरे सोइछि तांकर देखाशुना पई। ता परदिन सकाळ मानसी देवी को स्वास्थ्य अवस्था भल अछि, से उठी चलाबुला मध्य करुछंती। अमित आजी छुट्टी नै घरे रहिछंती मानसी देवी को पई। सरस्वती मध्य कॉलेज जाई नहीं, समस्ते मिसी खूब मजा करिछंती। मानसी देवी आजी खूब हसिछंती, मन खोला हस हसिछंती। किछि दिन हैला तांको मुहरे देखा जाउथुबा से चिंतार झलक आउ देखा जाउ नहीं। एमिति भितरे 3-4 दिन बीती जाइछि।
ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ଅମିତ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ନିଜ ନିଜ କାମରେ ଯାଇଛନ୍ତି। ମାନସୀ ଦେବୀ ଅମିତ ଆଉ ସରସ୍ୱତୀ ସହିତ କଥା ହେଇ 5ଟି ଫଟୋ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅର ଫଟୋକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସନ୍ତା ରବିବାର ଦିନ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯିବାର ଯୋଜନା ହେଇଛି। 3 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଯିବେ। ଆସିଯାଇଛି ରବିବାର, ସମୟ ଦିନ 10ଟା। ଅମିତ ସହିତ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ମାନସୀ ଦେବୀ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ବାଟ ସାରା ମାନସୀ ଦେବୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଗୁହାରି କରୁଥାନ୍ତି, ହେ ମା, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ଅମିତର ଏଇଠି ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ଆଉ ତାର ବାହାଘରଟା ବି ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ହେଇଯାଉ। ୟା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସେ ଝିଅ ଘର ଆଗରେ। ଘର ବାହାରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିବା ଲୋକ ସହିତ ଝିଅଟିର ଭାଇ ଆଉ ବାପା ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମ୍ମାନର ସହିତ ମାନସୀ ଦେବୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଭିତରକୁ ପାଛୋଟି ନେଲେ। ଅମିତକୁ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜମା ବି ଭଲ ଲାଗୁନଥାଏ। ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ, ଏସବୁ କେତେବେଳେ ସରିବ କେଜାଣି। ଏସବୁ ଭିତରେ ଚା ଜଳଖିଆର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହେଇଛି। ଝିଅଟିର ବାପା ନିଜ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର। ମୋର ଏଇ ସହରରେ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଦୋକାନ। ଏ ମୋ ପୁଅ ରାହୁଲ, ସେ ବି ମୋ ସହ ଦୋକାନ ବୁଝାବୁଝି କରେ। ଆଉ ପୂଜା, ମାନେ ମୋ ଝିଅ, ସେ ଏବେ ପିଜି କରୁଛି। ଆର ମାସରେ ତାର ଶେଷ ପରୀକ୍ଷା। ଭାବୁଛି ପରୀକ୍ଷା ପରେ ପରେ ବାହାଘର କରିଦେବି। ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏସବୁ କଥା ମୁଁ ଜାଣେ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ସବୁ ଜଣେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି? ଝିଅକୁ ଡାକନ୍ତୁ, ଆମେ ଦେଖିଦେଇ ଯିବୁ। ପୂଜା ଆସିବା ପରେ ମାନସୀ ଦେବୀ ତା ଆଡ଼କୁ ଏକ ଲୟରେ ଚାହିଁ ରହିଲେ। ଦେଖିବାକୁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ଝିଅଟିଏ। ସରସ୍ୱତୀ ଅମିତକୁ କହୁଣି ମାରି କୁହେ, ଭାଇ ଭାଇ, ଟିକେ ଦେଖେ, ମୁହଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠା, କି ସୁନ୍ଦର ଝିଅ। ଅମିତ କହିଲେ, ତୁ ଆଉ ମା ଦେଖ, ଯଦି ତମର ହଁ ତାହେଲେ ମୋର ବି ହଁ। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା, ଭାଇ, କେତେ ବୋକା କିରେ ତୁ। ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ତତେ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ତୁ ଦେଖିନେ, ନହେଲେ ପରେ କହିବୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଭାଇ ଭାଇ, କେତେ ଫୁଲେଇ ହଉଛୁ ମ, ଦେଖେ ଆଗକୁ। ଅମିତ କିନ୍ତୁ କିଛି ନ କହି ଚୁପ୍ ହେଇ ବସିଥାନ୍ତି। ମାନସୀ ଦେବୀ ରାଜେଶକୁ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଆମେ ତ ଝିଅ ଦେଖିଲୁ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଯେମିତି ଘଟୁଛି ସେଇ କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭାବୁଛି ଆମେ ପୁଅ ଝିଅକୁ କିଛି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏକୁଟିଆରେ କଥା ହେବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ସେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହେଉ ପଛେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନେବାଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଏମିତି ଆମ ଆଗରେ ସେ ତ ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା। ରାଜେଶ ସହମତି ଦେବାରୁ ଅମିତ ଆଉ ପୂଜା ଦୁହେଁ ଛାତ ଉପରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି ଅମିତ ପୂଜା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପୂଜାକୁ ଦେଖିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅମିତ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୁନିଆରେ ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୂଜାର ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ସତେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ଝଲକରେ ହିଁ ଅମିତକୁ ଦିବାନା ବନେଇ ଦେଇଛି। ଖୋଲା କେଶ, ଗୋରା ଚେହେରା, ଆଖିରେ ସରୁ କାଜଲ, ସତେ ଯେମିତି ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଢ଼ା ହେଇଛି ଝିଅଟି। ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥାଏ ଅମିତ। ଦୁହେଁ ଅନେକ ସମୟ ଯାଏଁ ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଶେଷରେ ଅମିତ ସାହସ କରି ପୂଜାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତମେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ତ? ମାନେ ଘରେ ତମକୁ ଏଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ପୂଜା କହିଲା, ନାଇଁ। ଅମିତ କହିଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ମିଛ କହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ନାହିଁ। କଥା କ'ଣ କି, ମୋର କିନ୍ତୁ ଏବେ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମା କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ଆସିଛି ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ। ଭାବିଥିଲି ଝିଅ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ମନା କରିଦେବି, ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଲା ନାହିଁ ବୋଲି। ଅମିତ ଆଉ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହିଁଲା ବେଳକୁ ସରସ୍ୱତୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ଆଉ କୁହେ, କ'ଣ ଭାଇ, ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସବୁ କଥା ହେଇଯିବ ନା କ'ଣ? ଚାଲ 2 ଜଣ, ସମସ୍ତେ ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀର ଆସିଯିବା ପରେ ଅମିତ ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଏ ଚଣ୍ଡୀ ସବୁବେଳେ ତ ସବୁ କାମରେ ଡେରିରେ ଆସେ, ହେଲେ ଆଜି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସି ମୋ କାମ ବିଗାଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ ପୂଜାଙ୍କୁ କହିବି ପାରିଲି ନାହିଁ ଯେ ସେ ମୋର ପସନ୍ଦ ବୋଲି। ସରସ୍ୱତୀ ଆସିଯିବାରୁ ଅମିତ ଆଉ ପୂଜା ଦୁହେଁ ତଳକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ମାନସୀ ଦେବୀ ପୂଜାର ପରିବାରଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆସିଲା ବେଳେ କହିଛନ୍ତି, ରାଜେଶ ବାବୁ, ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଜଣେଇ ଦେବି। ରାଜେଶଙ୍କ ମୁହଁ ଟିକେ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ମାନସୀ ଦେବୀ ନିଜ ପରିବାର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଏପଟେ ରାଜେଶ ରାହୁଲକୁ କହିଛନ୍ତି, ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ରାହୁଲ, ସେ ପୁଅ ରାଜି ହେଇଥିବ? ରାହୁଲ କହିଲା, ବାପା, ମୋତେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଲା। ଯଦି ପୂଜା ସେ ପୁଅ ଆଗରେ କିଛି କହିଥିବ ତାହେଲେ। ରାଜେଶ କହିଲେ, ନା ନା, ସେ କିଛି କହିନଥିବ। ତାକୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଆମେ ମନା କରିଥିଲେ ପରା। ରାହୁଲ କହିଲା, ବାପା, ତୁମେ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ପୂଜା ଆମ ଆୟତ୍ତରେ ଅଛି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ସେ କୋଉ ଭଳି ପିଲା? ନିଜର ଇଚ୍ଛା ଆଗରେ ସେ ବାପା, ଭାଇ, ପରିବାର କିଛି ବି ଦେଖେ ନାହିଁ। ରାଜେଶ କହିଲେ, ତୁ ସେ କଥା ମୋ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦେ।
ମୁଁ ତା ଜିଦି ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ତୁ ଖାଲି ବୋହୂକୁ ଫୋନ୍ କରି କହ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ। ଯଦି ସେମାନେ ରାଜି ହେଇଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା। କଥା ଏଇଟା ଯେ ପୂଜା ସୁନୀଲ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଭଲ ପାଉଛି। ଆଉ ସେ ବିଷୟରେ ରାଜେଶ ଜାଣିବା ପରେ ପୂଜାକୁ ଅନେକ ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ତାର ବାହାଘର କାମ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ପୂଜା ଅନେକ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ହେଲେ ରାଜେଶ ସବୁଥର ଅରାଜି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ସୁନୀଲ ଗୋଟିଏ ଭଲ ପିଲା ହେଇଥାଇପାରେ, ହେଲେ ତାର ନିଜର ରୋଜଗାର ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଗୋଟିଏ ବେକାର ଯୁବକ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖଟି କରିବା ଛଡ଼ା ଟଙ୍କାଟିଏ ରୋଜଗାର କରିବା ଜାଣିନାହିଁ। ସହରରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାନ ସମ୍ମାନ ଅଛି। ଯଦି ସେଭଳି ପିଲା ସହିତ ମୁଁ ତୋର ବାହାଘର କରେ ତାହେଲେ ମୋର ମାନ ସମ୍ମାନ ସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିଯିବ। ରାହୁଲ ମଧ୍ୟ ତାଳ ଦେଇ କହିଛି, ହଁ ବାପା, ସେ ସୁନୀଲ ଗୋଟିଏ ଘୋଡ଼ା ମଦୁଆଟେ। ରାତିସାରା ମଦ ପିଇ ରାସ୍ତାରେ ଝଗଡ଼ା କରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ ତାର। ପୂଜା କିନ୍ତୁ ନଛୋଡ଼ବନ୍ଧା। ତାର ଗୋଟିଏ ଜିଦି, ସେ ଯଦି ବାହା ହେବ ତାହେଲେ କେବଳ ସୁନୀଲକୁ ହିଁ ବାହା ହେବ। ହେଲେ ରାଜେଶ ଅନେକ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ କଲେଜ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେବେ ବୋଲି କହିବାରୁ ପୂଜା ସଜ ହେଇ ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପରିବାର ଆଗକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଥିଲା। ସୁନୀଲ ମଧ୍ୟ ପୂଜାକୁ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲା, ଆଉ କହିଥିଲା କି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏସବୁ ତତେ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ଯାଏଁ ଆହୁରି ସମୟ ଅଛି ଆମ ହାତରେ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ଉପାୟ ନିଶ୍ଚୟ ବାହାର କରିବି। ପୂଜା ସୁନୀଲଠାରୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପାଇବା ପରେ ମନକୁ ଆୟତ୍ତରେ ରଖିଛି। ସେପଟେ ମାନସୀ ଦେବୀ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅମିତକୁ ଡାକି ତାର ମତାମତ ମାଗିଛନ୍ତି। ଅମିତ କିଛି ନ କହି କେବଳ ହସି ଦେଇଛି। ଅମିତର ହସ ଦେଖି ସରସ୍ୱତୀ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କହିଛି, ବାଃ କି ହସ। ପୁଅ କହୁଥିଲା ବାହା ହେବ ନାହିଁ, ହେଲେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ଝିଅ ପାଖରୁ ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା। ଅନେଇଲୁ ଭାଇ, ତୁ ଯେମିତି ପୂଜାକୁ କଣେଇ କଣେଇ ଚାହୁଁଥିଲୁ, ତା ଘର ଲୋକ କ'ଣ ଭାବିଥିବେ କହିଲୁ? ସରସ୍ୱତୀକୁ ଅଟକେଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା, ଝିଅକୁ ଅନେଇଲେ ଝିଅ ଘର କ'ଣ ଭାବିବେ ମ? ତୁ ଆଉ ମୋ ପୁଅକୁ ଚିଡ଼େଇ ତାକୁ ହଇରାଣ କର ନାହିଁ। ଅମିତ କହିଲା, ମା ଆଗ ତମେ କୁହ ତମକୁ ପୂଜା କେମିତି ଲାଗିଲା? ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ମତେ କ'ଣ ଲାଗିଲା ନ ଲାଗିଲା ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ଯଦି ତୋର ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ମୋର ବି ପସନ୍ଦ। ଅମିତ କହିଲେ, ଏ କେମିତିକା କଥା ମା? ଯଦି ଝିଅ ତମର ପସନ୍ଦ ନ ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କେମିତି ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇଯିବି ବୋଲି? ଆଗେ ତମେ ସତ ସତ କୁହ ମା, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ଯାହା କହିବି। ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଝିଅ ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଖଣ୍ଡେ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଲା ମତେ। ଆଉ ତା ବାପା ଭାଇ ବି ବହୁତ ଭଲ, ଯାହା କଥାବାର୍ତ୍ତାରୁ ମତେ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେବ କିଏ ଜାଣେ? କାହା ମନରେ କ'ଣ ଆମେ ପଶିଛେ। ଝିଅ ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଲେ ତୋ ଇଚ୍ଛା, ତୁ ଯାହା କହିବୁ ସେଇଆ ହେବ। ଅମିତ କହିଲେ, ଯଦି ଝିଅ ତମକୁ ପସନ୍ଦ ତାହେଲେ ମୋର ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ ମା। ପୂଜା ମୋର ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ମା, ପୂଜା କ'ଣ ମୋର କିଛି ହେବ ନାହିଁ? କାହିଁ ମତେ ତ ପଚାରୁନାହଁ ସେ ମୋର ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ ବୋଲି? ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆଲୋ ମୋ ମା, ତୋର ପସନ୍ଦ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଅମିତ କହିଲେ, ମା ତାର ପସନ୍ଦ ହେଲେ କେତେ ନ ହେଲେ କେତେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ? ସେ କୋଉ ସବୁଦିନ ଆମ ଘରେ ରହିବ ଯେ? ସେ ତ ଦିନେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବ। ପୂଜା ସହ ତାର କେତେ ଦିନ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ ଯେ? ସରସ୍ୱତୀ କହିଲା, ଏ ହେ ଭାଇ, ଶୁଣିଥିଲି ବାହା ହେଲା ପରେ ପୁଅମାନେ ବଦଳି ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୋ ଭାଇ ଝିଅ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଆଉ ବାହା ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖିବୁ ମା, ସେ ମୋତେ କ'ଣ ଏକୁଟିଆ ତତେ ବି ଏଇ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେବ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମିଶିକରି। ଅମିତ ମୁହଁ ସୁକୁଟେଇ କରି ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଇ କହିଲା, ନାଇଁ ମା, ଏମିତି କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ। ତମେ ଦି ଜଣ ମୋର ଜୀବନ। ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ଛଡ଼ା ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ ଯିଏ ବି ଆସିବ ସେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କ ପରର ଜାଗା ନେବ। ତମ ପୁଅ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମକୁ ଦୁଃଖର ଛାଇ ଛୁଇଁ ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ମାନସୀ ଦେବୀ ଅମିତକୁ ଗେଲ କରିଦେଇ କହିଲେ, ମୋ ଧନଟା, ମୋ ସୁନାଟା। ଏମିତି ହସ ଖୁସିର ମାହୋଲ ଖେଳି ଯାଇଛି ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ଘରେ ଅମିତର ବାହାଘର କଥାକୁ ନେଇ। ହେଲେ ସେପଟେ ପୂଜା ଏସବୁକୁ ନେଇ ଖୁବ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଏ। ପିନ୍ଧିଥିବା ଶାଢ଼ୀ ଗହଣା ସବୁକୁ ଘର ସାରା ଫୋପଡ଼ି ଦେଇ ଚୁପଚାପ ହେଇ ବସିଥାଏ ଘର ଭିତରେ। ଅନେକ ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ସୁନୀଲର ଫୋନ୍ ଆସିଲା। ପୂଜା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ, କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ? କ'ଣ କରୁଥିଲ? କେତେ ବେଳ ହେଲାଣି ଫୋନ୍ କରୁଛି, ଉତ୍ତର ହିଁ ଦେବାର ନାହିଁ। ସୁନୀଲ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ଏପଟେ କହୁଛ କିଛି ଗୋଟେ କାମ ଖୋଜି କରିବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଏପଟେ କହୁଛ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆଗ କହିଲ, ପୁଅବାଲା କ'ଣ କହିଲେ? ସେ ତମକୁ
ପସନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ପୂଜା ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯାଇ କହିଲା, ସେମାନେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ସେ ପୁଅର ମା' କହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିବେ, ହେଲେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ପୁଅ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ। ସୁନୀଲ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା। ଆମକୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ମିଳିଯିବ। ହେଲେ ମୋତେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହ, ତମକୁ କାହିଁ ଲାଗୁଛି ସେ ରାଜି ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି? ପୂଜା କହିଲା, ସେ ପୁଅ ମୋ ସହିତ କଥା ହେଲାବେଳେ କହୁଥିଲା କି ସେ ଏବେ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେ ମନେ ମନେ ଘରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିଛି ଯେ ଝିଅ ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି କହିବ। ସୁନୀଲ କହିଲା, ହଉ, ଏ ଖୁସିକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କାଲି କୋଉଠି ଦେଖାହେବ? ପୂଜା କହିଲା, କାଲି ମୋର 11ଟାରେ କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। କାଲି କ୍ଲାସ୍ କହି ଘରୁ ବାହାରି ଯିବି, ଆଉ ଆମେ କଲେଜରୁ ଦୂରରେ ଥିବା କାଫେରେ ଦେଖା କରିବା। ସୁନୀଲ ଠିକ୍ ଅଛି କହି ଫୋନ୍ ରଖିଦିଏ। ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା। ମାନସୀ ଦେବୀ ରାଜେଶଙ୍କ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ କରି କୁହନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ରାଜେଶ ବାବୁ, ମୋ ପୁଅ ଅମିତ ତୁମ ଝିଅ ପୂଜାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏ ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର କରିଦେବା। ରାଜେଶ ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ଠାରୁ ହଁ ଶୁଣିବା ପରେ ସତେ ଯେମିତି ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାହୁଲ ରାହୁଲ ବୋଲି ଚିଲ୍ଲେଇ ଉଠିଲେ। ରାହୁଲ ଦୌଡ଼ି ଆସି କହିଲା, କ'ଣ ହେଲା ବାପା, କାହିଁ ଏତେ ଜୋର ପାଟି କରି ଡାକିଲ? ରାଜେଶ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ମାନସୀ ଦେବୀ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆଉ ସେ ପୂଜାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାହାଘରଟା ଶୀଘ୍ର ସାରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଖୁସି ହେଇଯାଇ କହିଲା, ବାପା, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଆଜିଠାରୁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ରାଜେଶ ଆଉ ରାହୁଲ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ଏପଟେ ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଖୁସି ଥାଆନ୍ତି। ହେଲେ ଏ ଖବର ଶୁଣିବା ପରେ ଖୁସି ନାହିଁ ପୂଜା। ତାକୁ ଝଟକା ଲାଗିଲା ଭଳି ଲାଗିଛି ଏ ଖବର। ରାଗରେ ଫଁ ଫଁ ହେଉଥାଏ ସେ। ପରଦିନ ସୁନୀଲକୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଇଛି ପୂଜା। ସୁନୀଲ ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ପୂଜାକୁ କହିଛି, ତମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ ପୂଜା, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ଯାଇ ତମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ପୂଜା କହିଲା, ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହିଁ? ହେଲେ ବାପା କେବେ ବି ରାଜି ହେବେ ନାହିଁ। ତମେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ ସୁନୀଲ, ଯଦି ତମେ ମୋର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ କାହାକୁ ହେବା ପାଇଁ ବି ଦେବି ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିଦେବି, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ମାରିଦେବି। ପୂଜାକୁ ଏମିତି ହେବାର ଦେଖି ସୁନୀଲ ଅନେକ ବୁଝାସୁଝା କରି ତାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ନିଜେ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି ରାଜେଶଙ୍କ ପାଖକୁ। ରାଜେଶକୁ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କୁ ପୂଜାର ହାତ ମାଗିଛି। ହେଲେ ରାଜେଶ ରାଗିକରି ସୁନୀଲକୁ ଅନେକ ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କେବେ ତାଙ୍କ ଆଗକୁ ଆସିବାର ସାହସ ନ କରିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ସୁନୀଲ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପରେ ବି ବିଫଳ ହୋଇ ଫେରି ଆସିଛି। ପୂଜା ଘରେ ସବୁଦିନ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ କହୁଥାଏ ଅମିତକୁ ବିବାହ ନ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛି। ଏବେ ରାଜେଶ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ଥାଆନ୍ତି। କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁନଥାନ୍ତି। ହେଲେ ରାଜେଶଙ୍କ ଜିଦି ଆଗରେ ତାର ଗୋଟିଏ ବି କଥା ଚାଲି ନାହିଁ। ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଉପାୟ ହିଁ ନାହିଁ ପୂଜା ଆଉ ସୁନୀଲଙ୍କ ପାଖରେ, କାହିଁକିନା ସୁନୀଲ ପାଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ରୋଜଗାର ହିଁ ନାହିଁ ପୂଜାକୁ ଚଳେଇବା ପାଇଁ। ରାଜେଶ ଏପଟେ ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ହଁ କରିସାରିଛନ୍ତି। ହେଲେ ପୂଜାର ଗତିବିଧିକୁ ଦେଖି ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରାଜେଶ ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ବିବାହ ପାଇଁ ମନା କରିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ପୂଜା ଆସି ବିବାହ ପାଇଁ ରାଜି ବୋଲି ଜଣେଇ ଦିଏ। ରାଜେଶ ରାହୁଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହେଲେ। ଯାହା ହେଉ ପୂଜା ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ହେଇଗଲା ଭାବି। ପୂଜାର ପରୀକ୍ଷା ଯାଏଁ ବିବାହ ନ କରିବାକୁ ଦି ପରିବାର ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ। ୟା ଭିତରେ ଅମିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପୂଜାର ଦିୱାନା ହେଇସାରିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, କମ୍ପାନୀର କର୍ମଚାରୀ ସମସ୍ତେ ଅମିତକୁ ବଧେଇ ଜଣାଉଥାନ୍ତି ବାହାଘର ନିମନ୍ତେ। ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜାର ନମ୍ବର ଆଣି ତା ସହିତ କିଛି କଥା ହେଇଛି, ହେଲେ ପୂଜା ବେଶୀ ସମୟ କଥା ହୁଏ ନାହିଁ। ଅମିତ ପୂଜା ନମ୍ବର ଆଣି ଅନେକ ଥର ତା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ହେଲେ ପୂଜା ଅନେକ ସମୟରେ କାମର ବାହାନା କରି ଅମିତଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇନାହିଁ। ଅମିତ ଏ କଥାକୁ ମନକୁ ନେଇ ବହୁ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ୟା ଭିତରେ ତିଥି ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥାଏ ଅମିତ ଆଉ ପୂଜାଙ୍କ ବାହାଘର ପାଇଁ। ବାହାଘର ପାଇଁ ଆଉ ମାତ୍ର 15 ଦିନ ସମୟ ଥାଏ। ଅମିତ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଥାନ୍ତି ପୂଜା ମନ କଥାକୁ ନେଇ। ଏମିତି ଦିନେ ଅମିତ ବସିଥାନ୍ତି ରାତି ସମୟରେ ବାଲକୋନିରେ। ମାନସୀ ଦେବୀ ଆସି ଅମିତର ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ବାବାରେ, କ'ଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ? କ'ଣ ହେଇଛି? କିଛି ଦିନ ହେବ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛି ତୁ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛୁ। କ'ଣ ହେଇଛି କହ ମୋତେ। ଅମିତ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ ଭାବି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ଆଉ କିଛି ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ହେଲେ ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ମୁଁ ତୋର ମା, ତୁ ଶୋଇ ରହି ସ୍ୱପ୍ନରେ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ସେଇଟା ବି ମୁଁ ବୁଝିପାରେ।
ଆଉ ତୁ ମୋତେ କଥା ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କହ ବାବା, କ'ଣ ହେଇଛି ତୋର? ଯଦି ତୁ ତୋ ମାଆକୁ କହିବା ପାଇଁ ଉଚିତ ମନେ କରୁନୁ ତାହେଲେ ଭାବେ, ତୋ ପାଖରେ ତୋର ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗ ବସିଛି ଆଉ ତୁ ତା ଆଗରେ ତୋ ମନ କଥା କହୁଛୁ। ବହୁତ ଭାବିବା ପରେ ଅମିତ କହିଲା, ମା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୂଜା ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ରାଜି ନୁହେଁ। ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଓହୋ, ତାହେଲେ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଛି ଯେ ସେ ରାଜି ନୁହେଁ ବୋଲି? ଅମିତ କହିଲେ, ମା, ସରସ୍ୱତୀଠାରୁ ନମ୍ବର ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ପୂଜା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଅନେକ ଥର ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ବେଳେବେଳେ ସେ ଫୋନ୍ ଉଠେଇ କଥା ହିଁ ହୁଏ ନାହିଁ, ଆଉ ବେଳେବେଳେ କିଛି କାମର ବାହାନା କରି ପରେ କଥା ହେବ ବୋଲି କୁହେ, ହେଲେ ପରେ କେବେ ବି ତାର କଲ୍ ଆସେ ନାହିଁ। ତାକୁ ଅନେକ ଥର ଏକୁଟିଆରେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ବି ଦେଇଛି ମୁଁ, ହେଲେ ସେ ସବୁଥର ମୋତେ ମନା କରିଦିଏ। ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ମା? ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ପୁଅରେ, ତୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ, ହେଲେ ଦୁନିଆରେ ସବୁ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସମାନ ହେଇନଥାଏ। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ପୂଜାକୁ ଏସବୁ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ପସନ୍ଦ ହେଇନଥିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ମନା କରିଦେଉଛି। ଅମିତ କହିଲେ, ହେଲେ ମା, ସେ ମୋତେ କହିବି ତ ପାରନ୍ତା କି ତାକୁ ଏସବୁ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ବୋଲି? ମାନସୀ ଦେବୀ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା, ତତେ ସେ କେତେ ଦିନ ହେବ ଜାଣିଛି? ତୁ କ'ଣ ଭାବିବୁ, କ'ଣ କହିବୁ, ସେ ଚିନ୍ତାରେ ରହି ସେ କିଛି କହୁନଥିବ। ମୁଁ ରାଜେଶ ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଏ ବିଷୟରେ ଥରେ କଥା ହେଇଥିଲି କି ଆଜିକା ଯୁଗରେ ଯାହା ହେଉଛି, ଯଦି ପୂଜାର କାହା ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ହେଲେ ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଖାଲି ଅଯଥାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛୁ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତା ନ କରି ଆଗକୁ ବାହାଘରଟା କେମିତି ଭଲରେ ଭଲରେ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କର। ମାନସୀ ଦେବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଅମିତ ନିଜ ମନକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ରାଜେଶ ବାବୁ ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ଭାବୁଥାନ୍ତି ପୂଜା ବଦଳି ଯାଇଛି ଆଉ ସୁନୀଲକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ହେଲେ କଥା ତ ଥିଲା କିଛି ଅଲଗା। ପୂଜା ଆଉ ସୁନୀଲ ମିଶି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଆଉ କିଛି। ସୁନୀଲର ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାମ କେଉଁଠି ବି ମିଳିନଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ପୂଜା ଭାବି ନେଇଥିଲା ଅମିତକୁ ବାହା ହେଇ ସାରିବା ପରେ ଏମିତି କିଛି କରିବ ଯାହା ପାଇଁ ଅମିତର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ହାତେଇ ନେବ। ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପୂଜା ଅସମର୍ଥ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଅମିତଠାରୁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। ହେଲେ ସୁନୀଲ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ପାଇଁ ଜମା ବି ରାଜି ନଥିଲା। ହେଲେ ସେ କ'ଣ ବା କରିବ? ପୂଜାର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ତାକୁ ହାସଲ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପୂଜା କଥାରେ ରାଜି ହେଇଗଲା। ଏପଟେ ସରସ୍ୱତୀ ଆଉ ସାଗର ଦୁହେଁ ନିଜର ପ୍ରେମ ଦୁନିଆରେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ସରସ୍ୱତୀ ମନେ ମନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇସାରିଥାଏ କି ଅମିତର ବାହାଘର ସରିବା ପରେ ହିଁ ସେ ଘରେ ସାଗର ବିଷୟରେ ଜଣେଇଦେବ। ଏମିତି ଭିତରେ ବିତି ଯାଇଛି ଦିନ ଆଉ ଆସିଯାଇଛି ଅମିତ ଆଉ ପୂଜା ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଦିନ। ଦୁହେଁ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛନ୍ତି। ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବାହାଘରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ମାନସୀ ଦେବୀ। ପୂଜାର ପରିବାର ଲୋକ, ଭାଇ, ଭାଉଜ, ବାପା ସମସ୍ତେ ବେଶ ଖୁସି ଥାନ୍ତି ଏହା ଭାବିକି, ଯାହା ହେଉ ପୂଜା ସେ ସୁନୀଲକୁ ଭୁଲି ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଇଛି ଅମିତ ଭଳି ପିଲା ସହିତ। ଅମିତ ବି ବେଶ ଖୁସି ଥାଏ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ ସଙ୍ଗିନୀ ପାଇବା ପରେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଖୁସିର ମାହୋଲ। ହେଲେ ପୂଜା ମନରେ କ'ଣ ସବୁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଛି ସାଙ୍ଗମାନେ? ପୂଜା କ'ଣ ସୁନୀଲକୁ ଭୁଲି ଅମିତର ହେଇପାରିବ? ତାହା ଜାଣିବା ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗରେ। କାହାଣୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିବେ, ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲିବେନି। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେଲେ ମୋର ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବ, ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣିପାରିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଭିଜିଟ୍ କରି କାହାଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲନି। ରହୁଛି, ଜଲ୍ଦି ଆସିବି ଏହି କାହାଣୀର ତୃତୀୟ ଭାଗ ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।